Good morning, guys. I am K. Sushila, lecturer in computer science, subject Java. Today's my topic is classes, objects, and methods. Girls, this is the 8th chapter in second unit. This is the heart of Java. This chapter is the heart of Java. So, girls, listen carefully. In this video, I will explain about what is class, how to define a class, how to create an object for a class. Okay, in this video I will discuss about what is class, how to define a class, how to create an object for a class practically. Okay na girls, so let's start the topic. Java is a truly object oriented language and therefore structure of all Java programs is classes. Yes, so Java is a purely object oriented programming language. Yes, and all Java programming must begin with classes. Okay, all Java program must begins with classes, and Java is a purely object oriented programming language. Classes creates objects and objects uses methods to communicate between them. Okay, so classes create objects. That means class is a collection of objects. Yes or no? Class is a collection of objects and objects uses method to communicate from one class to another class. ఓకేనా, ఇది మీరు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ హూప్స్ లో చూసారు. క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటో గుర్తుందా? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో class is a collection of objects uses method. By using the methods we can communicate from one class to other class. Okay, that's the second point. And next one, it provides a convenient method for packing together a group of logically related data items and functions that works on them. That means class is just like a logical, it is just like a package or it is just like a container that it contains data items and functions, logical related data items and functions. Okay, so class is a container or class is just like a package. ఆ ప్యాకేజ్ లో మనకి ఏముంటుందంటే డేటా ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ డేటా ఐటమ్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఫీల్డ్స్ అంటున్నాము, ఫంక్షన్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మెథడ్స్ అంటున్నాం. ఓకే, అంటే క్లాస్ ఈజ్ ఏ ప్యాకేజ్. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్లాస్ డెఫినిషన్, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. ఓకే, సో క్లాస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ package or container. Okay, it consists of fields declaration and methods declaration. Okay, it contains fields declaration and methods declaration. That is the introduction of classes. So Java is truly object oriented programming language, as you already know that. And every Java programming structure must begins with classes. Classes creates objects, or class is a collection of objects. Okay, and objects uses methods. So by these methods we can communicate from one class to another class. Okay, and class is just like a package. It consists of fields declaration and methods declaration. That's all the introduction of classes. Okay, next slide. So defining a class. Okay, here I will show you the structure. So what is the definition of a class? Okay, then you will clearly understand what is class. Okay, so first of all, class is a user defined data type. Yes or no? So class is a user defined data type. For example, మీకు సిలో డేటా టైప్స్ తెలుసు, ఇంటీజరు, క్యార్, ఫ్లోట్. ఓకే, అక్కడ సిలో ఉండే డేటా టైప్స్ నే ఇక్కడ నేనేమంటున్నా అంటే క్లాసెస్ అంటున్నా. సిలో ఇంట్ డేటా టైప్ అయితే అదే ఇంట్ జావాలో క్లాస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలో ఒక వేరియబుల్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం మనం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి అంటాం. ఎస్ అన్నో, ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి అంటాం.
అక్కడ ఇంట్ అనేది ఏంటి మనకి సిలో డేటా టైప్, ఏబిసి అనేవి ఏంటి అక్కడ వేరియబుల్స్. క్లియర్? ఓకే. అదే జావాలో వచ్చేసరికి అదే ఇంట్ ఇక్కడ క్లాస్ అంటున్నాను. ఓకే, అక్కడ డేటా టైప్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను క్లాస్ అంటున్నాను. అక్కడ ఏబిసి వేరియబుల్స్ అయితే ఇక్కడ ఏబిసి మనకి ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సేమ్ కదా. సో క్లాస్ ఈజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. ఓకే, క్లాస్ ఈజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. ఓకే, అక్కడ ఇంట్ అనేది డేటా టైప్ అయితే ఇక్కడ ఇంట్ అనేది నాకేంటి అంటే క్లాస్. ఓకేనా. వన్స్ ద క్లాస్ టైప్ హ్యాస్ బిన్ డిఫైన్డ్ వీ కెన్ క్రియేట్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ద టైప్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. ఒక్కసారి క్లాస్ యొక్క టైప్ ని నేను డిఫైన్ చేస్తే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలర్ వేరియబుల్స్ అయినా సరే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒక్కసారి క్లాస్ యొక్క టైప్ డిఫైన్ చేస్తే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అయినా సరే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ అనేది ఫ్రూట్ తీసుకున్నాను. సో ఫ్రూట్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చే వేరియబుల్స్ చెప్పండి. సో ఫ్రూట్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసే వేరియబుల్స్ ఏంటంటే మ్యాంగో, యాపిల్, బనానా, గోవా, సో ఆన్. బికాస్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రూట్ అనే క్లాస్ కి సిమిలర్ వేరియబుల్సా కాదా? సో ఒక్కసారి క్లాస్ యొక్క టైప్ డిఫైన్ చేస్తే నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఐటమ్స్ అయినా సరే నేను క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్, ఫ్లవర్స్ తీసుకుందాం. సో ఫ్లవర్స్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటే అక్కడ వచ్చే వేరియబుల్స్ ఏంటి? రోజ్, జాస్మిన్. ఎస్. సో ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అనేది క్లాస్ అయితే రోజ్, జాస్మిన్ అనేవి ఏంటి వేరియబుల్స్. ఓకే, కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఐటమ్స్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్లాస్. ఓకే, ఒక్కసారి క్లాస్ యొక్క టైప్ ని డిఫైన్ చేస్తే నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలర్ వేరియబుల్స్ అయినా సరే నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్స్ ని నేను ఏమంటున్నానంటే ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అంటున్నా. ఓకే, దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆర్ ఐ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇక్కడ క్లాస్ లో ఉండే వేరియబుల్స్ ని నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటున్నాను. యాక్చువల్ గా దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాము. దట్స్ వై క్లాస్ ఇస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నార్మల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఒక్కసారి క్లాస్ యొక్క టైప్ ని కనుక మనం డిఫైన్ చేస్తే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా సరే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్న ఇంచుమించు ఒక్కటే. బికాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ వేరియబుల్స్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఓవరాల్ గా త్రీ పాయింట్స్ కి మీనింగ్ ఏంటంటే క్లాస్ ఇస్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. సిలో డేటా టైప్స్ నే ఇక్కడ జావాలో క్లాసెస్ అంటున్నాము. ఒక్కసారి క్లాస్ యొక్క టైప్ ని కనుక డిఫైన్ చేస్తే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలర్ వేరియబుల్స్ అయినా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్స్ నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటున్నాం. ఈ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాం. సో క్లాస్ ఇస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లాస్ డెఫినేషన్ ఇస్. సో ఇప్పటిదాకా మనం థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం వాట్ ఈస్ క్లాస్ అనేది, విచ్ ఈస్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్, విచ్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మరి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లాస్ ఈస్ క్లాస్ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ extends super class name. Okay, so here class is a keyword, girls. Class is a keywords and class name is a Java identifier and extends is a keyword and super class name is also a Java identifier. Okay, here in this first line we have two keywords. One is class and extends is also a keyword. ఓకే, రెండు కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి క్లాస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్స్టెన్స్. జావా సపోర్ట్స్ 50 keywords and all the keywords should be written only in small letters. Okay, so class space class name. Okay, here class name is a Java identifier. Okay, extends is a keyword and super class name is the Java identifier. Okay, for example చూడండి అమ్మ ఇక్కడ క్లాస్ A extends B. Okay, class name extends super class name
అంటే ఇక్కడ ఏ అనేది సబ్ క్లాస్, ఓకే, బి అనేది సూపర్ క్లాస్. ఓకే, మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్టెన్స్ అనేది కీవర్డ్. ఓకే, క్లాస్ ఏ ఎక్స్టెన్స్ సూపర్ క్లాస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లాస్ ఏ ఎక్స్టెన్స్ క్లాస్ బి ఉంది, అవునా కదా? సో బి అనేది సూపర్ క్లాస్ అమ్మ, ఏ అనేది ఏంటి అంటే సబ్ క్లాస్. సూపర్ క్లాస్ బిలో ఏవైతే వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ప్రెసెంట్ నేను క్లాస్ ఏలో రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే రీయూజబిలిటీ దగ్గర. రీయూజ్ సూపర్ క్లాస్ లో ఉండే వేరియబుల్స్ ని కానీ మెథడ్స్ ని కానీ రీయూజ్ చేసుకోవాలి అనుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం యూజ్ చేసే కీవర్డ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్టెన్స్. ఓకే, రీయూజబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందులో సపోర్ట్ చేస్తామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ దగ్గర సపోర్ట్ చేస్తాము. మీరు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ లో విన్నారు. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, రీయూజబిలిటీ అంటే సూపర్ క్లాస్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని సబ్ క్లాస్ లోకి రీయూజ్ చేసుకోవాలి అంటే అలాంటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కీవర్డ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్టెన్స్. ఓకే, దీని గురించి డీటెయిల్డ్ గా మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ప్రెసెంట్ ఎక్స్టెన్స్ సూపర్ క్లాస్ నేమ్ అనేది ఆప్షనల్. ఓకే, రీయూజ్ చేసుకోవాలి అనుకునేటప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ సూపర్ క్లాస్ నేమ్ పెట్టుకోండి. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఆప్షనల్. ఓకే, రీయూజబిలిటీ అవసరం లేదనుకుంటే కనుక సింపుల్ గా క్లాస్ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ సరిపోతుంది. ఓకే, సో I am repeating once again, class name, extends, super class name. Here we have two keywords, class and extends. ఓకే, ఈ రెండు కీవర్డ్స్ కూడా స్మాల్ లెటర్స్ లో రాయాలి. క్లియర్? అండ్ మొత్తం జావాలో 50 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి, అందులో రెండు ఏంటంటే క్లాస్ ఒకటి, ఎక్స్టెన్స్ ఒకటి. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ కానీ సూపర్ క్లాస్ నేమ్ కానీ ఈ రెండు కూడా జావా ఐడెంటిఫైయర్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్లాస్ ఏ ఎక్స్టెన్స్ బి అంటే బి క్లాస్ లో సూపర్ క్లాస్ బిలో ఉన్న వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా క్లాస్ ఏలో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా రీయూజ్ చేసుకోవడం కోసం మనం యూజ్ చేసిన కీవర్డ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్టెన్స్. క్లియర్ గస్? అండ్ లిజన్, ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఉంది కదా, క్లాస్ నేమ్ నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే ఏ. ఓకే, ఆల్ ద క్లాస్ నేమ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ షుడ్ బి ఏ క్యాపిటల్. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ లో స్టార్టింగ్ లెటర్ ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ రాసుకోవాలి. ఓకే, రూల్ కాదు, కన్వీనియంట్, మన కన్వీనియన్స్ కోసం అలా రాసుకుంటాము. ఓకే, అన్ని కీవర్డ్స్ స్మాల్ లెటర్స్ లో రాస్తాము. అలాగే క్లాస్ నేమ్ లో స్టార్టింగ్ లెటర్ ఖచ్చితంగా మనం ఏం రాసుకుంటాం అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ రాసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ మన క్లాస్ నేమ్ లో మోర్ దెన్ 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మోర్ దెన్ టూ వర్డ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ పెడతాము, సెకండ్ వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ కూడా ఏం పెడతాం అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? ఎగ్జాంపుల్, క్లాస్ ఏ ఎక్స్టెన్స్ బి. ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, ఏ అనే క్లాస్ నేమ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఖచ్చితంగా మనం ఏం పెట్టాలంటే క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోవాలి కన్వీనియంట్ కోసం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రూల్. ఓకే, ఒకవేళ మన క్లాస్ నేమ్ లో 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓకే, మన క్లాస్ నేమ్ లో 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ప్రతి వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ కూడా మనం ఏం పెట్టుకుంటాం అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రూల్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కన్వెన్షన్. ఓకేనా? అండ్ క్లాస్ డెఫినిషన్ మస్ట్ బిగిన్స్ విత్ ఏ ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లాస్ డెఫినిషన్ మస్ట్ ఎండ్స్ విత్ ఏ క్లోజ్డ్ బ్రేస్. ఓకే, అండ్ క్లాస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ అండ్ మెథడ్స్ డిక్లరేషన్. ఇందాక మీకు స్టార్టింగ్ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా లేదో మీకు ఇంట్రడక్షన్ లో. సో క్లాస్ ఈజ్ ఏ ప్యాకేజ్, ఇట్ కంటైన్స్ డేటా, ఫీల్డ్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. అవునా? ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ అండ్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇదే కదా నేను అక్కడ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కింద చెప్పింది, ఇక్కడ మీకు సింటాక్స్ లో చూపిస్తుంది, చూడండి ఒకసారి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఆర్ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లాస్ డెఫినిషన్. ఓకే, ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, దిస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆర్ ఆప్షనల్. ఓకేనా గర్ల్స్? సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లాస్. సో క్లాస్ నేమ్, ఎక్స్టెన్స్, సూపర్ క్లాస్ నేమ్. సో హియర్ ఎక్స్టెన్స్ సూపర్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్ ఆప్షనల్. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా మెథడ్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ రీయూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రీయూజ్ చేసుకోవాలి అనుకునేటప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ సూపర్ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం. హియర్ వీ హ్యావ్ 2 keywords, క్లాస్ అండ్ ఎక్స్టెన్స్. Okay, and class name and super class name are Java identifier, and every class name starting letter should begin with a capital letter. Okay na guys, and every class definition must begin with an open brace and class definition ends with an closed brace. And in this class we have two variations or 2 varieties. First one is fields declaration and second one is methods declaration, and this square brackets is optional. Okay, so that is the definition of a class. So class is a user defined data type.
ఓకే, ఒక్కసారి క్లాస్ యొక్క టైప్ ని డిఫైన్ చేస్తే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్. సో ఇందాక క్లాస్ డెఫినేషన్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ కదమ్మా, అవునా కదా? సో ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే జస్ట్ లైక్ మనం సిలో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం, గుర్తుందా? ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి. సో సిలో వేరియబుల్స్ ని ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తామో జావాలో కూడా ఈ వేరియబుల్స్ ని అదే విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాం. ఓకే, చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ రెక్టాంగిల్. ఓకే, ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ అన్నా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అన్నా ఒక్కటే. ఇక్కడ మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయమ్మా, 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఫీల్డ్ ఏంటి అంటే కనుక లెంత్, ఇంకొక ఫీల్డ్ ఏంటంటే కనుక విడ్త్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రెక్టాంగిల్. yes girls, because here we have 2 fields. Okay, and these fields are also called as variables. Okay, so fields declaration means normal variable declaration. సో మీరు ఇంట్ లెంత్ కామ బ్రెడ్త్ అంటారు కదా సిలో, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంట్ లెంత్ ఇంట్ విడ్త్ అన్నాను. అక్కడ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అన్నా ఇక్కడ ఫీల్డ్ డిక్లరేషన్ అన్నా ఒక్కటే. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ స్ట్రక్చర్, క్లాస్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్, సో ఇట్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ స్మాల్ లెటర్. అండ్ హియర్ రెక్టాంగిల్ అంటే ఏంటి, జావా ఐడెంటిఫైయర్. సో క్లాస్ నేమ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏం పెట్టాలి, ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాలి. Okay, for class definition must begin with an open brace and class definition must begin ends with an closed brace. And here we have 2 fields. Remember guys, here we have 2 fields. Okay, one field is called length and second field is called width. Okay, so length width ఈ రెండు fields ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటున్నాం. Okay, these fields are called instance variables. Okay, so instance variables are fields declaration, or it is just like an objects, or these are just like an objects. Okay, these variables are called instance variables. సో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే నార్మల్ గా సి లో వేరియబుల్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో జావాలో కూడా వీటిని అలాగే డిక్లేర్ చేస్తాము. సో ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ అన్నా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అన్నా ఒకటే. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటున్నాము. అండ్ దీస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్. ఓకేనా? సో క్లాస్ డెఫినిషన్ లో ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ అంటే ఫీల్డ్. సో ఫీల్డ్ అన్నా వేరియబుల్ అన్నా ఒక్కటే. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. సో ఆల్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్. రిమెంబర్ గర్ల్స్, ఫ్యూచర్ లో మీకు ఇంకా క్లారిటీగా నెక్స్ట్ టాపిక్ బై నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే ఏంటో క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఇంట్రొడక్షన్ టాపిక్. ఓకేనా? సో ఆల్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్, ఓకే, ద వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. చూడండి, క్లాస్ లోనే కదా మనం డిక్లేర్ చేసింది. బై డిఫాల్ట్ ఏ వేరియబుల్ అయినా సరే బై డిఫాల్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అమ్మా. ఓకే, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో బై డిఫాల్ట్ గా మనకు ఉండే వేరియబుల్స్ ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే నార్మల్ గా సిలో ఒక వేరియబుల్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో అలాగే జావాలో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని కూడా మనం అలాగే డిక్లేర్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ లెంత్ కామా విడ్త్, ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, ఇంట్ లెంత్ ఇంట్ విడ్త్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఈ రెండింటిని సింగిల్ లైన్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. చూడండి, ఇంట్ లెంత్ కామా విడ్త్ ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు సింగిల్ లైన్ లో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ ఆర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. అండ్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్, మెథడ్ డిక్లరేషన్. సో క్లాస్ లో ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ అయిపోయింది. సో ఆఫ్టర్ ద ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ ఏంటి, మెథడ్స్ డిక్లరేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఏ క్లాస్ విత్ ఓన్లీ డేటా ఫీల్డ్స్ వితౌట్ మెథడ్ హ్యాస్ నో లైఫ్. అవునా? సో క్లాస్ అంటేనే ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్, మెథడ్ డిక్లరేషన్. ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ అంటే చెప్పుకున్నాం, ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ అన్నా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అన్నా ఒకటే. ఇక్కడ క్లాస్ లో ఉండే ప్రతి వేరియబుల్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ బికాస్ దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో అది చూసేసాం. సో ఆఫ్టర్ ద ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ ఇమీడియట్లీ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఈస్ మెథడ్ డిక్లరేషన్. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ ద ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ ఆర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, ఓకే, ఆఫ్టర్ ద వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఫీల్డ్ డిక్లరేషన్ ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ గో టు ద మెథడ్ డిక్లరేషన్. ఓకే, సో వితౌట్ మెథడ్స్ అమ్మ క్లాస్ లో మెథడ్స్ లేకుండా ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి? బికాస్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. Objects uses methods.
టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ వన్ క్లాస్ టు అనదర్ క్లాస్. ఓకే, అది ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా, మెథడ్స్ కావాలి. మెథడ్స్ ఉంటేనే కదా నేను వన్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కి కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలను. సో వితౌట్ మెథడ్స్ క్లాస్ హ్యాస్ నో లైఫ్. ఓకే, ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ ఏంటి అంటే మెథడ్స్. సో క్లాస్ యొక్క డెఫినేషన్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? క్లాస్లో ఫీల్డ్స్తో పాటు వేరియబుల్స్తో పాటు మెథడ్స్ కూడా ఉంటేనే అప్పుడు క్లాస్ యొక్క డెఫినేషన్ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ చెప్పుకున్నాం, వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ చెప్పుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఆఫ్టర్ ద ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇమీడియట్ గా ఏంటంటే మెథడ్స్ డిక్లరేషన్. అప్పుడే కదా మనకి క్లాస్ యొక్క డెఫినేషన్ ఎండ్ అవుతుంది కంప్లీట్ గా. ఓకే, సో మెథడ్ డిక్లరేషన్ ఒక ఫామ్ చూడండి. టైప్, మెథడ్ నేమ్, parameter list, followed by open brace, method body, closed brace. Okay, so here the method declaration has 4 basic parts. Okay, method declaration has 4 basic parts. First part చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే కనుక మెథడ్ నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. సెకండ్ పార్ట్ చూడండి, ద టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ద మెథడ్ రిటర్న్స్. ఓకే, ఇక్కడ టైప్ ఉంది కదా, హియర్ ద టైప్ ఈస్ డేటా టైప్. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, హియర్ ద మెథడ్ డిక్లరేషన్ హ్యాస్ 4 parts. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ మెథడ్ నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్, అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ టైప్. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని ఆ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ద టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ద మెథడ్ వుడ్ రిటర్న్స్. ఓకే, హియర్ ద టైప్ మీన్స్ డేటా టైప్. ద డేటా టైప్ షుడ్ బి ఇంటీజర్, ద డేటా టైప్ షుడ్ బి ఫ్లోట్, ఆర్ ద డేటా టైప్ ఈవెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఎ void. void అయితే కనుక ఇట్ రిటర్న్స్ నల్ అనా, ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, ఇఫ్ ద డేటా టైప్ ఈస్ void, ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ టైప్ అంటే ఏంటి అంటే డేటా టైప్. ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని ఆ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ డేటా టైప్ అనేది ఇంట్ అయి ఉండొచ్చు, ఫ్లోట్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఆ టైప్ అనేది వాయిడ్ అయినా ఉండొచ్చు. వాయిడ్ అంటే ద మెథడ్ రిటర్న్స్, void does not returns any value. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి? పారామీటర్ లిస్ట్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే, పెరాంథసిస్ లో ఏవైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 బేసిక్ పార్ట్స్ ఇన్ మెథడ్ డిక్లరేషన్. ఓకే, సో ఏంటది? మెథడ్ నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. నెక్స్ట్ టైప్, ఆ మెథడ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. అది ఇంటూ టైపా, ఫ్లోట్ టైపా, ఈవెన్ వాయిడ్ టైపా. వాయిడ్ టైప్ అయితే కనుక ఎటువంటి వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు. థర్డ్ వన్ ఏంటి? పారామీటర్ లిస్ట్. పెరాంథసిస్ లో బ్రాకెట్స్ లో టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ని పాస్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద 4 basic parts of method declaration. So after the fields declaration, immediately we have to write is methods declaration. Okay na girls? ఓకే, సో మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇది. సో ఇక్కడ టైప్ అంటే ఏంటి? ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని ఆ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ డేటా టైప్ అనేది ఏమై ఉండొచ్చు? ఇంట్ అయి ఉండొచ్చు, ఫ్లోట్ అయి ఉండొచ్చు, ఓకేనా, లేకపోతే ఇంకేమై ఉండొచ్చు, వాయిడ్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో వాయిడ్ అయితే కనుక ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకేనా, అండ్ హియర్ మెథడ్ నేమ్ ఉంది కదా. ఓకే, మెథడ్ నేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ. వాయిడ్ గెట్ డేటా ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై ఫాలోడ్ బై ఏ బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఓకే, ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? గెట్ డేటా. సో ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్. సో ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ అనేది ఐడెంటిఫైయర్. గెట్ డేటా ఈజ్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మెథడ్ నేమ్ లో 2 words ఉంటే సెకండ్ వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ పెట్టుకోండి. సెకండ్ వర్డ్ గెట్ డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెట్ డేటా అనే మెథడ్ లో 2 words ఉన్నాయి కదమ్మా, ఒకటి గెట్, ఇంకోటి డేటా. మెథడ్ నేమ్ లో 2 words ఉంటే సెకండ్ వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఒకవేళ మెథడ్ లో 3 words ఉంటే కనుక సెకండ్ వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోవాలి, థర్డ్ వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ కూడా ఏం పెట్టుకోవాలి? క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, హియర్ మెథడ్ నేమ్ ఇస్ అన్ జావా ఐడెంటిఫైయర్. మెథడ్ నేమ్ లో 2 words ఉంటే కనుక సెకండ్ వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ ఖచ్చితంగా ఏం పెట్టుకోవాలంటే క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోవాలి. అందుకే డేటాలో డి అనేది నేను ఏం పెట్టాను అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకున్నాను. ఒకవేళ మెథడ్ నేమ్ లో 3 words ఉంటే కనుక థర్డ్ వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ కూడా మనం ఏం పెట్టుకుంటాం అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా గర్ల్స్? అండ్ ద పారామీటర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ పెరాంథసిస్. చూడండి ఇక్కడ పెరాంథసిస్ లో పారామీటర్స్ పాస్ చేసాము. మొత్తం ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేసాము? 2. ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంటూ వై. ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంటూ వై.
ద పారామీటర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ పారాంథసిస్. సో పారాంథసిస్ లో పారామీటర్ లిస్ట్ ఉంది కదా, ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంటూ వై. ఓకే, ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తామో అన్ని పారామీటర్స్ ని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే కామర్స్ తో సపరేట్ చేయాలి. గుర్తుంచుకోండమ్మా, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తామో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ కూడా కామాతో సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది, దాని యొక్క టైప్ ఏంటి ఇంట్. ఇక్కడ వై అనే వేరియబుల్ ఉంది, దాని యొక్క టైప్ ఏంటి ఇంట్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాము, ఎక్స్ వై. వాటి యొక్క టైప్ ఏంటి అంటే కనుక ఇంట్. సో రెండు ఇంటే కదా, ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై అనేది రాయకూడదు. అంటే ఏంటి, ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై అనేది రాయకూడదు, విచ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్. ఓకే, ప్రతి వేరియబుల్ కి పక్కన టైప్ రాయాల్సిందే. ఓకే, ఎన్ని వేరియబుల్స్ పాస్ చేస్తున్నావో అన్ని వేరియబుల్స్ యొక్క టైప్ ఇక్కడ పెరాంథసిస్ లో స్పెసిఫై చేయాల్సిందే. అంటే ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై, అది కరెక్ట్. అంతే తప్ప రెండిటికి ఇంటే కదా అని ఇంటెక్స్ కామా వై అని రాయకూడదు, విచ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్. ఓకేనా గర్ల్స్? నెక్స్ట్, ద వేరియబుల్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై కామాస్. సో కామాస్ తో సపరేట్ చేయాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇంకొక వేరియబుల్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై కామా ఇంట్ జడ్. ఓకేనా, జడ్ తీసుకుంటే ఏం చేస్తారు, ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై కామా ఇంట్ జడ్. ఓకేనా, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ రూల్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ ఏ మెథడ్. ఓకేనా గర్ల్స్? సో ఏంటి, మెథడ్ డిక్లరేషన్ కి 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి, నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. సో నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి, టైప్. ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని ఆ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది, అది ఇంటా లేకపోతే వాయిడా. వాయిడ్ అయితే కనుక ఎటువంటి వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు. థర్డ్ వన్ ఏంటి, పారామీటర్ లిస్ట్. పెరాంథసిస్ లో పారామీటర్స్ ని పాస్ చేస్తాం, పారామీటర్స్ ని సపరేట్ చేయడానికి కామాతో సపరేట్ చేస్తాం. ఫోర్త్ వన్ ఏంటి, బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఫోర్త్ వన్ ఏంటి, బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేయండి. ఇంట్ ఎం కామా ఫ్లోట్ ఎక్స్ కామా ఫ్లోట్ వై. మొత్తం ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం, పెరాంథసిస్ లో 3. ఓకేనా, ఇంట్ ఎం కామా ఫ్లోట్ ఎక్స్ కామా ఫ్లోట్ వై. సో ఎక్స్ కి వై కి ఫ్లోట్ తీసుకున్నాను, ఎం కి ఏం తీసుకున్నాను, ఇంట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ప్రతి వేరియబుల్ కి పక్కన టైప్ కూడా స్పెసిఫై చేయాలి. స్పెసిఫై చేయకపోతే విచ్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకుందాం. ఓకేనా, సో this is the actual definition of a class. Girls, if you observe here, here class is a keyword and the class name is rectangle. Here class is a keyword and class name is rectangle. Okay na girls, class name is rectangle. So rectangle is a class name and all the class name starting letter should be a capital letter. So R అనేది capital letter పెట్టుకున్నాను. And class definition must begin with an open brace and the class definition must ends with an closed brace. And here first we have 2 fields declaration. గుర్తుందా? సో ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2. లెంత్ కామా విడ్త్. ఇంట్ లెంత్ ఇంట్ విడ్త్ అలా విడివిడిగా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే సింగిల్ లైన్ లో ఇంట్ లెంత్ కామా విడ్త్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఆఫ్టర్ ద ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, మెథడ్ డిక్లరేషన్. అంతేనా? సో ఆఫ్టర్ ద ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ వి హావ్ మెథడ్ డిక్లరేషన్. సో మెథడ్ డిక్లరేషన్ ఏంటి, ఇక్కడ 4 పార్ట్స్ కదా. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, టైప్ ఏంటి, వాయిడ్. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, గెట్ డేటా. పెరాంథసిస్ లో పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం, ఎన్ని, 2. ఏంటిది అది, ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై. ఓకేనా, మెథడ్ కి ఓపెన్ బ్రేస్ ఉంటది కదా, ఫాలోడ్ బై బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్. బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్ లో ఉంది లెంత్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్, విడ్త్ ఈక్వల్స్ టు వై. ఓకేనా, సో ఆ మెథడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ మెథడ్ ని క్లోజ్ చేసాము. ఆఫ్టర్ ద మెథడ్ కూడా క్లాస్ డెఫినేషన్ కూడా మనం ఏం చేసాం, క్లోజ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ శాంపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్లాస్. దట్ మీన్స్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెథడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మెథడ్ తీసుకున్నాను, నేను తీసుకున్న మెథడ్ ఏంటంటే గెట్ డేటా. ఇక్కడ వాయిడ్ తీసుకున్నాను, వాయిడ్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ టైప్. అండ్ హియర్ ఐ హావ్ పాస్ 2 పారామీటర్స్ ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై. ఓకే, ఇక్కడ లెంత్ ఈక్వల్ ఎక్స్, విడ్త్ ఈక్వల్ వై. డైరెక్ట్ గా పైన వేరియబుల్స్ కి, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి ఎక్స్ వై వాల్యూని డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయొచ్చు. అసలు ఇక్కడ గెట్ డేటా మెథడ్ తీసుకుందే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ అసైన్ చేయడం కోసం. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న మెథడ్స్ ఏంటంటే గెట్ డేటా మెథడ్. అవునా, ఇవి వేరియబుల్సే కదా. ఏంటి, బై డిఫాల్ట్ గా క్లాస్ లో ఉండే ప్రతి వేరియబుల్ కూడా ఏం వేరియబుల్స్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. సో ఈ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లెంత్ కి విడ్త్ కి వాల్యూస్ ని ఎక్స్ కామా వై అనే వాల్యూస్ ని డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయడం కోసం నేను తీసుకున్న మెథడ్ ఏంటి అంటే కనుక గెట్ డేటా మెథడ్. దానికి టైప్ ఏంటి అంటే వాయిడ్. ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. Okay, thus the structure of class, which is a collection of fields declaration as well as methods declaration. And method has 4 basic parts. First one method name, second one type,
థర్డ్ వన్ పారామీటర్ లిస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఓకే, హియర్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ 2 ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ అండ్ 1 మెథడ్. ఈ క్లాస్ లో మొత్తం 2 ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లెంత్ విడ్త్ ఉన్నాయి, ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. ఆ మెథడ్ ఏంటి అంటే కనుక గెట్ డేటా మెథడ్. ఓకేనా, గమనించండి అమ్మా, ఇక్కడ క్లాస్ ఏంటమ్మా రెక్టాంగిల్ అవునా. మరి రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఉండేది ఏంటమ్మా, ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ ఇంటూ విడ్తే కదా రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మరి ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ కి మనం తీసుకునే వేరియబుల్స్ ఏంటమ్మా లెంత్ విడ్తే కదమ్మా, అంతేనే కదా. అంటే ఒక్కసారి క్లాస్ యొక్క టైప్ ని డిఫైన్ చేస్తే దానికి మ్యాచింగ్ అయ్యే వేరియబుల్స్ ని మనం తీసుకుంటామనేగా మీనింగ్. అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి, లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. కరెక్ట్గా, అంటే క్లాస్ రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి మ్యాచింగ్ అయ్యే వేరియబుల్స్ ఏంటమ్మా లెంత్ విడ్త్ అవునా. ఈ వేరియబుల్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్, వాటిని నేను ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాను కదా. సో రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ కి ఉండే 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే లెంత్ విడ్త్. అది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఇక్కడ ఫ్రూట్ తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా, ఫ్రూట్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చే వేరియబుల్స్ ఏంటమ్మా అవునా, ఒక వేరియబుల్ యాపిల్ అవుతుంది, ఇంకొక వేరియబుల్ ఏమవుతుంది మ్యాంగో అవుతుంది. సింపుల్. అంటే క్లాస్ యొక్క టైప్ డిఫైన్ చేస్తే ఆ క్లాస్ యొక్క టైప్ని బట్టి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అయినా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ కి నేను తీసుకున్న వేరియబుల్స్ లెంత్ విడ్త్, బికాస్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఐ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి లెంత్ ఇంటూ విడ్తే కదా. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మెథడ్ డిక్లరేషన్. సో ఇక్కడ ఇన్ దిస్ క్లాస్ I have taken 2 instance variables and I have taken 1 method. The method name is get data. Okay na guys, next one. సో ఇదంతా మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పేసానమ్మా. ఓకేనా, ఇది మొత్తం అంతా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పేశాను, ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఇంకా ఈ థర్డ్ వన్ చూడండి, లెట్ us యాడ్ సమ్ మోర్ ప్రాపర్టీస్ టు ద క్లాస్. ఇందాక ప్రోగ్రామ్ చూసాం కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ కి ఇంకొంచెం యాడ్ చేద్దాం. ఓకేనా, చూడండి నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అదర్ ఎగ్జాంపుల్, థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్లాస్ రెక్టాంగిల్. Here class is a keyword. Every keyword should be written in small letters and class name is a Java identifier. Okay, so class name starting letter should be a capital letter, so R is a capital letter. Here I have 2 instance variables length width ana single line lo kuda raskochu kada. Here I have already explained you one method get data method ana. Get data method ki undi void ante enti type ana, it does not return any type of value. ఇక్కడ టూ పారాంథసిస్ లో 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం, ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై. సో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ని మనం డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయడం కోసం గెట్ డేటా అనే మెథడ్ తీసుకున్నాం. సో లెంత్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, విడ్త్ ఈక్వల్ టు వై. ఓకే, ఇక్కడ దాకా కామన్ గా చూసాం కదా అంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ లో. ఇప్పుడు ఇంకొక మెథడ్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం చూడండమ్మా. అనా ఏంటమ్మా ఆ మెథడ్, ఇంట్ రెక్టేరియా. సో దిస్ ఇస్ ద మెథడ్. ఓకే, ఇంట్ రెక్టేరియా. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీంట్లో కూడా 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఇంట్ టైప్ ఏంటం ఇక్కడ ఇంట్, అంత ముందు టైప్ ఏం తీసుకున్నాం వాయిడ్ తీసుకున్నాం, కానీ ఇక్కడ ఏ టైప్ తీసుకున్నాం ఇంట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ రిటర్న్ టైప్ అవునా. సో ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అది ఇంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఏరియా అనేది నాకు దేంట్లోకి వస్తుంది ఇంటీజర్ అవుట్పుట్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది ఏరియా అనేది, అంతేనే కదా. బికాస్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్న టైప్ ఏంటంటే ఇంట్. ఓకే, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఇంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని నాకు అవుట్పుట్ కింద రిటర్న్ చేస్తుంది, అంతేనే కదా అనా. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ రెక్టేరియా. ఫాలోడ్ బై ఏంటి పారామీటర్ లిస్ట్. ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేవు, పారామీటర్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఎంటీ పారాంథసిస్ రాసుకున్నాను. ఒకవేళ పారామీటర్స్ ఉంటే కనుక అప్పుడు ఇంటెక్స్ కామ ఇంటి వై ఎలా రాసామో ఇక్కడ కూడా నేను అలాగే రాసుకున్నాను, కానీ ఇక్కడ నాకు ఎటువంటి పారామీటర్స్ లేవు కాబట్టి ఎంటీ పారాంథసిస్ రాసుకున్నాను. ఫోర్త్ వన్ ఏంటి బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఏంటి బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఏంటి ఏరియా ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. సో లెంత్ తీసుకున్నాం కదా లెంత్ విడ్త్. సో ఏరియా ఈక్వల్ టు అది కూడా ఏంటి టైప్ ఇంట్, ఏరియా ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. సో మరి టైప్ కి మెథడ్ కి రిటర్న్ టైప్ ఏంటి ఇంట్. సో ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఇంట్ టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఏరియా అంతా లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. లెంత్ కి వాల్యూ తీసుకొని విడ్త్ కి వాల్యూ తీసుకుంటే కనుక ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి ఏరియా అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి ఏరియా అనే ఇంటీజర్ వాల్యూని ఏం చేస్తుందని రిటర్న్ చేస్తుంది. Okay, so this is the basic structure. Okay, this is the basic normal Java program and every Java program must begin with a class. గమనించండి, every Java program must begins with a class. ఓకేనమ్మా. సో క్లాస్ రెక్టాంగిల్ అనేది క్లాస్ నేము. ఓకే, ఇక్కడ విత్ లెంత్ తీసుకున్నాను. ఎందుకోసం తీసుకున్నాను నేను ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. అంతేనా, మ్యాచింగ్ అంది కదా. సో క్లాస్ అనే రెక్టాంగిల్ కి మ్యాచింగ్ అయ్యే వేరియబుల్స్ ఏంటి లెంత్ విడ్త్.
ఆ వేరియబుల్స్ నేను ఏమంటాను, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. వీటిని మనం ఏమనుకోవచ్చు, ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఒక్కసారి క్లాస్ యొక్క టైప్ ని డిఫైన్ చేసి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్ వేరియబుల్స్ అయినా సరే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ rectangle, rectangle class we have two instance variables length and width, and here we have two methods. ఒక మెథడ్ ఏమో void get data, ఇంకొక మెథడ్ ఏమో interact area. అలా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అయినా, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అయినా ఒక క్లాస్ లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ గర్ల్స్. ఓకే. ఇక్కడ మాత్రం ఈ మెథడ్ లో మాత్రం ఇక్కడ నేను తీసుకున్న టైప్ రిటర్న్ టైప్ ఇంట్. సో ఇంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఏరియా ఫార్మ్ ఏంటి, ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఫార్మ్ లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. సో లెంత్ లో వాల్యూ తీసుకుంటే, విడ్త్ లో వాల్యూ తీసుకుంటే ఆ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏరియాలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో ఏరియా అనే వాల్యూ, ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. దాని యొక్క టైప్ ఏంటి అంటే కనుక ఇంట్. సో అవుట్పుట్ నాకు ఇంటీజర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది అనే మీనింగ్. ఓకే. సో this is the third example. Okay, class rectangle. In this example I have two instance variables length width, and I have two methods. One method is get data and other method is rect area. Okay, so this is an example of a rectangle class. Okay, some కొంచెం కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ అంత ముందుతో కంపేర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా గర్ల్స్. నెక్స్ట్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను. ఇది చూడండి అమ్మా, వర్డ్ గెట్ డేట్ ఆఫ్ ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై. సో ఇలా రాయొచ్చు అని చెప్పానా, రాయకూడదు కదా, ఇల్లీగల్ కదా, ఇన్కరెక్ట్ కదా, ఏంటి ఎలా రాయాలి, వర్డ్ గెట్ డేట్ ఆఫ్ ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై అనా. వై పక్కన కూడా ఏముండదు, డేటా టైప్ ఉండాలి అవునా. అది ఇంట్ అయితే ఇంట్, ఏదైతే అది అవునా, ఇలా రాయకూడదు. సో ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై అని రాయాలి. ఓకే. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. ఓకేనా గర్ల్స్. నెక్స్ట్ వన్. దిస్ ఇస్ ద క్రిటికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, జాగ్రత్తగా వినండి. క్లాస్లో ఉండే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్స్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక క్లాస్లో ఉండే వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్స్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక మెథడ్లో ఉండే వేరియబుల్ని బయట మెథడ్ వాళ్ళే యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు. ఓకే, క్లాస్లో ఉండే వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్స్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక మెథడ్లో డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్లాస్ యాక్సెస్. సో క్లాస్ నేమ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏంటి, క్యాపిటల్ లెటర్, కాబట్టి ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టండి చూడండి. ఓపెన్ బ్రేస్, క్లాస్ డెఫినేషన్ మస్ట్ బిగిన్ విత్ అన్ ఓపెన్ బ్రేస్, ఎండ్స్ విత్ ఏ క్లోజ్డ్ బ్రేస్. ఇంటెక్స్ అవునా, ఇది వేరియబుల్ కదా, క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబులేనా, సో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబులే కదా, సో క్లాస్ వేరియబుల్ అవునా, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబులే కదా ఇది. ఓకే, ఒక క్లాస్ లో ఉండే వేరియబుల్ని, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ని క్లాస్ లో ఉండే మెంబర్స్ ఎవరైనా సరే ఏం చేయొచ్చు, యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక మెథడ్ లో ఉండే వేరియబుల్ని అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంటెక్స్ అవునా, బై డిఫాల్ట్ ఇది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అవునా, క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని అవునా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ 1, సెకండ్ వన్ ఏంటి మెథడ్ 2. మెథడ్ 1 కొద్దాం అవునా. మెథడ్ 1 యొక్క టైప్ ఏంటి, రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్. సో ఎటువంటి వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు. పారామీటర్ లిస్ట్ ఉన్నాయా, లేవు, అంటే ఎంటీ పారాంథసిస్, కరెక్టే కదా. బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్. మెథడ్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తూ చూడమ్మా, ఇంట్ వై అవునా. ద వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఏ మెథడ్. మెథడ్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ ఏంటంటే లోకల్ వేరియబుల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ద వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఏ మెథడ్. మెథడ్ లోనే కదమ్మా ఇది మెథడ్ అవునా, ఒక మెథడ్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం. సో అది ఏ వేరియబుల్, లోకల్ వేరియబుల్ అవునా. ఇది పైన మాత్రం ఎక్స్ అనేది క్లాస్ లో ఎక్స్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం అవునా, బై డిఫాల్ట్ అది ఏ వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తాం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. కానీ మెథడ్ లో డిఫైన్ చేస్తాం ఏ వేరియబుల్, ఇది లోకల్ వేరియబుల్. ఓకే, లోకల్ వేరియబుల్ మీన్స్ ద వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ లోకల్ టు దట్ మెథడ్ అవునా, ఆ మెథడ్ వరకే అది యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది అవునా. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చా, చేయకూడదు అవునా. దాని కదా స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అంటాము అవునా. సో ఇక్కడ మెథడ్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం వై. సో ఇట్ ఈస్ లోకల్ వేరియబుల్, ఓన్లీ మెథడ్ 1 వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలరు, బయట వాళ్ళు ఎవరు యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 10. సో ఇంట్ ఎక్స్ కదా, సో ఇది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కదా, క్లాస్ లో కదా, దీన్ని ఎవరైనా సరే ఏం చేయొచ్చు, యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మెథడ్ 1 వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే మెథడ్ 2 వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అవునా. ఇది క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్.
అవునా. ఇది అన్ని క్లాస్లో ఉండే అన్ని మెథడ్స్కి అవునా కామన్, ఎవరైనా సరే ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అవునా. కానీ వై అనేది ఎక్కడ మెథడ్లో డిక్లేర్ చేసాం, మెథడ్లో వైని డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి అది ఏ వేరియబుల్, లోకల్ వేరియబుల్. అదే వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబుల్ అవునా కదా. సో లోకల్ టు ద మెథడ్, ఆ మెథడ్ వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, బయట వాళ్ళు ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా, లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ 10. సో డైరెక్ట్గా ఎక్స్ ఈక్వల్ 10 అనేది తీసుకోవచ్చు, లీగల్ కరెక్టే కదా అది, బికాస్ అది ఏంటి క్లాస్లో డిఫైన్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. అది మెథడ్ 1 వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, మెథడ్ 2 వాళ్ళు కూడా ఏం చేయొచ్చు, యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్, సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 10, సో వై ఈక్వల్ టు 10, సో కరెక్టే లీగల్ రెండు. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ తీసుకొని చూడండి, ఏంటది వాయిడ్ మెథడ్ 2. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ మెథడ్. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాడు, ఏంటది ఇంట్ జెడ్. మరి జెడ్ అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాడు, అది ఏ వేరియబుల్, లోకల్ వేరియబులే కదా. ఎందువల్ల లోకల్ వేరియబుల్ అన్నా, బికాస్ ద వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. మరి మెథడ్ 2లో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబులే కదా. సో అదేంటిది జెడ్ అనేది లోకల్ వేరియబుల్. దేనికి లోకల్, మెథడ్ 2కి. సో ఎవరు యాక్సెస్ చేయగలరు అవునా, మెథడ్ 2 వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలరు. అంటే దాని యొక్క స్కోప్ ఇక్కడ దాకే కదా అవునా, ఈ బ్రేస్ వరకే కదా, దీని నుంచి బయటకు వస్తే దాని యొక్క స్కోప్ ఉంటుందా, ఉండదు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఎక్స్ పైన డిక్లేర్ చేస్తాం కదా, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ 5 విచ్ ఇస్ లీగల్. జెడ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇంటూ జెడ్ డిక్లేర్ చేసాం కదా, జెడ్ అనేది లోకల్ వేరియబుల్ ఆఫ్ మెథడ్ 2. సో ఇది మెథడ్ 2లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి. సో జెడ్ ఈక్వల్ 10, వై ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది లీగలా, విచ్ ఈస్ ఇల్లీగల్, బికాస్ వై అనేది ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసాం, మెథడ్ 1లో డిక్లేర్ చేసాం. అంటే అది లోకల్ వేరియబులా కదా, అంటే దాని యొక్క స్కోప్ ఈ బ్రేస్ వరకే కదమ్మా, అది బయటకు వస్తే అది యాక్సెసిబుల్ అవుతుందా, అవ్వదు అవునా, అవుతుందా, అవ్వదు. ఓకే. సో అది లోకల్ వేరియబుల్. సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఎవరు కూడా యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు, విచ్ ఈస్ ఇల్లీగల్. ఓకే, దట్ ఈస్ స్కోప్ కదమ్మా. ఓకే. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో క్లాస్ యాక్సెస్ అనే ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ నాకు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఒకటి ఉంది, 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, మెథడ్ 1 ఒకటి, మెథడ్ 2 ఒకటి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో డిఫైన్ చేశాను, అది ఎవరైనా క్లాస్లో ఉండే ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ లోకల్ వేరియబుల్ ఉంటుంది, ద మెథడ్ ద వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఏ మెథడ్ అవునా, ద వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఏ మెథడ్ అవునా. మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబుల్, అది ఆ మెథడ్ వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి. దాని యొక్క స్కోప్ ఎక్కడ దాకా అంటే ఇక్కడ దాకే అవునా. దీని నుంచి బయటకు వస్తే దాని యొక్క స్కోప్, దాని యొక్క విజిబిలిటీ కుదురుతుందా, కుదరదు అవునా. సో లోకల్ వేరియబుల్ని ఆ మెథడ్ వరకే లోకల్, బయట యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు, విచ్ ఈస్ ఇల్లీగల్. ఓకేనా గైస్. సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఓకే. ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేయొచ్చు, కానీ ఒక లోకల్ వేరియబుల్, ఒక మెథడ్లో ఉండే లోకల్ వేరియబుల్ ఆ మెథడ్ వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలరు తప్ప బయట మెథడ్స్ ఎవరు కూడా యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా గర్ల్స్, ఓకేనా గర్ల్స్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసుకున్నాం, క్లాస్ అంటే ఏంటి అవునా, క్లాస్ ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి, అంటే మెథడ్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే కనుక క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఏంటమ్మది, క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా గర్ల్స్. An object in Java is essentially a block of memory that contains space to store all instance variables. Okay. So object, so object is a runtime entity amma. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటి, రన్ టైమ్ ఎంటిటీ. అంటే దానికి మెమరీ స్పేస్ ఎప్పుడు అలొకేట్ అవుతుంది, రన్ టైంలో అలొకేట్ అవుతుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎన్ రన్ టైమ్ ఎంటిటీ, అంటే దానికి మెమరీ స్పేస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది అంటే రన్ టైంలో క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ మెమరీ స్పేస్ దేనికోసం, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాము. బికాజ్ ఆల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంతకుముందు మీకు చెప్పాను అవునా. ఓకే. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ రన్ టైమ్ ఎంటిటీ. ఓకే, దానికి మెమరీ స్పేస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందంటే రన్ టైంలో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ మెమరీ స్పేస్లో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాంటి ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో చూద్దాం. ఓకే. సో క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో రిఫర్ టు యాజ్ ఇన్స్టాన్షియింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. సో ఇన్స్టాన్షియింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నా క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నా ఒకటే. సో ఒక క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కనుక క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన కీవర్డ్ ఏంటి అంటే కనుక న్యూ. సో న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ రన్ టైమ్ ఎంటిటీ
అంటే దానికి మెమరీ స్పేస్ రన్ టైంలో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ మెమరీ స్పేస్ని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయడం కోసం యూస్ చేస్తాము. అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని కనుక మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం యూస్ చేసిన కీవర్డ్ ఏంటి అంటే న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా మనం ఏం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, రెక్టాంగిల్ rec1. సో రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్కి rec1 అనేది డిక్లేర్ చేశాను, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డిక్లేర్ చేశాను, ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదమ్మా. సో జస్ట్ రెక్టాంగిల్ rec1 అంటే రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్కి rec1 అనే ఆబ్జెక్ట్ని డిక్లేర్ చేశాను, ఇంకా నేను క్రియేట్ చేయలేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిక్లేరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ జస్ట్ రెక్టాంగిల్ rec1. ఓకే, రెక్టాంగిల్ rec1. ఓకే, హియర్ ఐ ఆమ్ డిక్లేరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్, నాట్ ఇంకా నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ డిక్లేరింగ్ ఇంట్ ఏ. అవునా? సో ఇంట్ ఏ అంటే డిక్లరేషనే కదా, వేరియబుల్ డిక్లరేషనే కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే, రెక్టాంగిల్ rec1 జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని డిక్లేర్ చేస్తాను, ఇంకా నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేదు. మరి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే నేను ఏ కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి? న్యూ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేస్తేనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినట్టు, దానికి మెమరీ స్పేస్ రన్ టైంలో అలొకేట్ అయినట్టు. ఓకే, సో ఆ మెమరీ స్పేస్లో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టోర్ చేయొచ్చు. సో చూడండి, rec1 పైన డిక్లేర్ చేసాం కదా ఆబ్జెక్ట్, rec1 ఈక్వల్స్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్. ఓకే, న్యూ అనే కీవర్డ్ని యూస్ చేస్తే మాత్రమే ఆ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ rec1 అది డిక్లరేషన్ మాత్రమే, ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినట్టు కాదు. మరి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏ కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి? ఓకే, ఏ కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి? న్యూ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి. సో న్యూ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేస్తేనే అప్పుడు ఆ రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్కి rec1 అనే ఆబ్జెక్ట్ని మనం క్రియేట్ చేసినట్టు. ఓకేనా గర్ల్స్? సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి లాస్ట్ ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ రాసాం చూడండి. ఓకేనా? సో చూడండి, ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ rec1 ఈక్వల్స్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్. ఓకేనా గర్ల్స్? పైన 2 స్టేట్మెంట్స్ కింద రాసాం కదా, డిక్లేరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇన్స్టాన్షియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ అని. సో ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు? రెక్టాంగిల్ rec1 ఈక్వల్స్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్. ఓకేనా గర్ల్స్? ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అనేది క్లాస్ నేమ్, ఇక్కడ rec1 అనేది ఆబ్జెక్ట్, న్యూ అనేది కీవర్డ్, అండ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ద మెథడ్ నేమ్ ఆర్ ఓకే మెథడ్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్కి rec1 అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను. ఏ కీవర్డ్ ద్వారా అంటే కనుక న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా. ఓకే, సో రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్కి rec1 అనే rec1 అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను. సో ఎలా క్రియేట్ చేశాను? సో న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్కి rec1 అనే ఆబ్జెక్ట్ని నేను ఏం చేశాను అంటే క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో దీనికి మెమరీ స్పేస్ రన్ టైంలో అలొకేట్ అవుతుంది. సో ఆ మెమరీ స్పేస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద క్లాస్. క్లియర్? సో రెక్టాంగిల్ rec1 ఈక్వల్స్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్. రెక్టాంగిల్ అనేది ఇక్కడ క్లాస్. ఓకే, ఆ క్లాస్కి rec1 అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ న్యూ అనేది నాకు కీవర్డ్, ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అనేది మెథడ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్కి rec1 అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇక్కడ నేను యూస్ చేసిన కీవర్డ్ ఏంటి అంటే న్యూ. సో న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా ఒక క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా గర్ల్స్? సో అంటే ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ని పిలవాలి అంటే కనుక rec1 అని పిలిచామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ని పిలిచినట్టే కదా. ఓకే, రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ని కాల్ చేయడం అంటే పిలవాలి అంటే డైరెక్ట్గా మనం దేనికి కాల్ చేయొచ్చు? rec1. అవునా? rec1ని కాల్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ని కాల్ చేసినట్టే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్కి rec1 అనే ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఏం చేసామంటే క్రియేట్ చేసాము. ఓకేనా గర్ల్స్? నెక్స్ట్, సో అలా ఒక క్లాస్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా సరే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, రెక్టాంగిల్ rec1 ఈక్వల్స్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్, రెక్టాంగిల్ rec2 ఈక్వల్స్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక క్లాస్కి రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్కి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను, ఒకటి rec1 ఇంకొకటి rec2. ఒక క్లాస్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు.
ఓకేనా. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని మెమరీ స్పేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు రెక్ 1 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, రెక్ 2 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, మొత్తం 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో 2 సపరేట్ మెమరీ స్పేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో 2 సపరేట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెక్టాంగిల్ REC3 ఈక్వల్స్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్. ఓకే, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడైతే థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసానో మొత్తం ఎన్ని మెమరీ స్పేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి? 3 మెమరీ స్పేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని మెమరీ స్పేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకేనా. అన్ని మెమరీ స్పేసెస్ కూడా దేనికోసం అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఒక క్లాస్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ కనుక క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసిన కీవర్డ్ ఏంటి అంటే న్యూ. సో న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే రన్ టైమ్ ఎంటిటీ, అంటే దానికి మెమరీ స్పేస్ రన్ టైంలో క్రియేట్ అవుతుంది, అలొకేట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఆ మెమరీ స్పేస్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఒక క్లాస్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని మెమరీ స్పేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, అన్ని కాపీస్ ఆఫ్ మెమరీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. 3 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే 3 మెమరీ స్పేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో 3 మెమరీ స్పేసెస్లో కూడా 3 డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఆ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ కానీ ఆ క్లాస్లో ఉండే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ని కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐ కెన్ కాల్ ఏ మెథడ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్. సో క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని కానీ క్లాస్లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ని కానీ నేను కాల్ చేయాలి అంటే నాకేం కావాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఓకేనా. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ అనేది రన్ టైమ్ ఎంటిటీ, దానికి మెమరీ స్పేస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందంటే రన్ టైంలో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఒక క్లాస్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ద కీవర్డ్ న్యూ. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని మెమరీ స్పేసెస్ అలొకేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో రెక్ 1 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్, రెక్ 2 అనే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. మొత్తం 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి 2 సపరేట్ మెమరీ స్పేసెస్ అలొకేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సపరేట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బై యూజింగ్ ద న్యూ కీవర్డ్. ఓకేనా గర్ల్స్. సో ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఆ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. జస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుని ప్రస్తుతం మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం యూస్ చేసిన కీవర్డ్ అంటే న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒక క్లాస్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని మెమరీ స్పేసెస్ అలొకేట్ అవుతాయి. ఓకేనా గర్ల్స్, దట్ ఈస్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. థ్యాంక్ యూ గర్ల్స్.